देहि मे अव्यवाहन पुरुषोत्तम महालक्ष्मी नारायण देवर पादारविंद के गोविंदा गोविंदा
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದಕ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೊರುದು ನಾಡಿನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆತ ನಂಚಿನ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆ ಇಣಿತ ಪುರ್ತು ಅನಗ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭಡೆ ಗರುಡ ಏರಾವು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಜಾತ್ರೋಚೆಗೆ ಮೂಲ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯುವ ನಂಚಿನ ಈ ಪರ್ವ ಕಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರದ ಸಾರ ತಿರ್ಲಿನ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುನು ದೀವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದ ಇಜಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಮದಿಪುಡು ಕೊರ್ಪುನಾರೆ ಹಿಂದೂ ಶ್ರೀರ್ನಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅರಣೆ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ದಿಂಜಿದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ದೀದ ಅರಣೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ ಸುನೀಲ್ ಕೇರ್ ಬೇಡ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೋ ಈ ವಿಜಯಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಅರಣೆ ಗೌರವ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರಚನೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೇವೇರು ದೈವೋಳು ಪಂಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ದುಂಬುದು ಒಂದು ಇನಿ ಅನಗ ಮಾತ ಜನಮಾನ್ಯರಣ ಗೇಣುಗು ಅರಳು ಪುರಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಶ್ರೀರ್ನಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅರಣೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ವಾಲಗಾತಿನಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಸಚಿವರೇ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರ್ಮದ ಶಾಸಕರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯರೇ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತರಾಧಿಪುಂಚಿನ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ ರೆಗಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಡು ಈ ಚಾಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತನಾರೆ ಉಜ್ಜಯ ಕೂಟದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಧಿಪುಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಕೇರ್ ಅರೆಗಲ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮನಾಡು ಧರ್ಮಗೂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತರಿನ ಕಣತ ಎಸಲು ಅವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅವಿತ ಪಡಿ ಅಡಿಟಿ ಇನಿ ಆನಗ ಪಟ್ಟು ನಂಚನ ಪಣವು ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪಣಗವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪದ ಸಾಧಿತಿ ಕಡು ಪಣದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀ ಪಟ್ಟರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ एक बार आप सभी से प्रार्थना करूंगी। मैं जानती हूँ कि हिंदी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगी, पर मैं अपनी भावना आपके साथ व्यक्त करूंगी। उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी बांध के सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो जो लोग मुझे जानते हैं वो सब ये जानते हैं कि मैं अपने उद्बोधन से पहले जय जय घोष अवश्य करवाती हूँ। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के सब बोलेंगे भारत माता की। थोड़ा और जोर से, इतना जोर से कि माँ राजराजेश्वरी का आशीर्वाद हम सबको मिल सके। और जोर से सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवती राजराजेश्वरी की, भगवती राजराजेश्वरी की, सदगुरुदेव नित्यानंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। आज हम सबका परम सौभाग्य है करकला की इस पवित्र भूमि पे निट्टे गांव में, जहाँ भगवती श्री राजराजेश्वरी और सदगुरु श्री नित्यानंद भगवान की पावन दिव्य ब्रह्म कलश स्थापना के शुभ अवसर पे आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया। मेरा मन प्रसन्न तो है ही, परंतु इसके साथ साथ मेरा परम सौभाग्य भी है कि मैं यहाँ पर आई। मंच पे विराजमान सभी बंधुजनों को प्रणाम करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। हम जब धर्म का कार्य करते हैं तो किसी एक व्यक्ति को आगे आना पड़ता है, और जब मैं यहाँ लगभग 3-3.5 वर्ष पूर्व आई थी इस स्थान पे, सुनील जी ने मुझे दिखाया था, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था। लेकिन जब वापस आई तो सुनील जी और उनके पूरे समस्त टीम जन ने स्वर्ग बना दिया इस धरती को। अद्भुत
इसके लिए मैं आपको खूब आशीर्वाद भी देती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपके समस्त परिकर सब खूब आगे बढ़े, खूब आगे जाए। विराजमान सभी, मुझे वैसे आपकी भाषा नहीं आती पर मैंने सुना है और थोड़ा सीखा है। तुलुनाडदा बंधुलेग माता मोकेद सुन मिलो। मुझे पता है थोड़ा गलत होगा, सही है, ठीक है। लेकिन भाषा से ज्यादा आवश्यकता प्रेम की भाषा होती है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी सहजता, आपकी पूजा, आपकी भावना, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति जब चेहरे पे हमारी दिखाई देती है तो फिर किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। वहां फिर भगवान और माँ भारती हमको मिला देती है। ये जो भूमि है, ये जो मंदिर का निर्माण हम सभी ने किया है, जो ब्रह्म कलश की स्थापना है, ये राम राज्य की भूमि है। जब मंदिर की स्थापना होती है तो राम राज्य का प्रादुर्भाव होता है। आपको याद होगा कि वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने और संगठन के सभी लोगों ने एक ही स्वप्न देखा कि मंदिर बने, और हमें सिर्फ 3 मंदिरों की ही अपेक्षा थी। हम चाहते थे राम मंदिर मिल जाए, हम चाहते थे मथुरा मिल जाए, हम चाहते थे काशी मिल जाए, और आप सबकी तपस्या सफल हुई और अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। तो जब अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने कहा कि क्या राम मंदिर बन गया तो हम खुश हो गए और बाकी सब भूल जाएंगे? हमने कहा हमने तो पहले से ही नारा दे रखा था, अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा और काशी भी हमारे पास है। तो जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो उसके बाद धीरे 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 हर एक छोटे छोटे गांव में, स्थान में मंदिर बनने लगे, और वो जितने मंदिर बने वो राम राज्य के मंदिर बने। अभी मैं सीधे कुंभ से आ रही हूँ, प्रयागराज कुंभ से। मैं 22 दिन 22 डेज वहां पे थी, और उसके बाद मैं सीधे प्रयाग टू मैंगलोर ही आई हूँ, और गंगा माँ का आशीर्वाद आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो माँ गंगा के आशीर्वाद में जब मैंने वहां पे लोगों से कहा तो लोगों ने कहा आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं कर्नाटका जा रही हूँ, जहां पे हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया है, भक्ति और शक्ति की भूमि पे, जहां भक्ति भी अपार है और शक्ति भी अपार है। और कर्नाटका में भी जो ये तुलुनाड है, तुलु की खासियत, विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम है। ये जिससे भी मिलते हैं बहुत प्रेम और स्नेह से मिलते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मध्य प्रदेश का आश्रम छोड़ करके तुलु में आकर के बस जाऊं। हाँ, इतना प्रेम आप लोग मुझे देते हैं, उस प्रेम के लिए मैं आभारी हूँ। परंतु आपको 4 बातें बताऊंगी, 4 चीजें। मेरी हिंदी जितनी भी समझ में आए आप समझ लेना, पर ये 4 चीजें। मंदिर की स्थापना, ब्रह्म कलश हमने रखा है, पर उससे ज्यादा आवश्यक है सेवा, सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण। सेवा, मंदिर की सेवा हमें सबको मिलकर के करनी है। यह मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, मंदिर किसी मठाधीश का नहीं होता है, यह मंदिर किसी केवल ट्रस्टी का नहीं होता है, ये पूरे ग्राम का मंदिर है, ये पूरे क्षेत्र का मंदिर है। तो इसलिए इस मंदिर की सेवा की जिम्मेदारी भी हम सबकी होती है। अगर मंदिर गंदा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो किसी को बोलने से अच्छा हम खुद मंदिर की स्वच्छता का ध्यान दें, हम खुद मंदिर की सेवा करें। तो पहली चीज हमें सीख के जाना है सेवा। दूसरी चीज सुरक्षा। आप हमारे सभी देवी देवताओं को देखो, शिव जी को देखो त्रिशूल के साथ, माँ दुर्गा को देखो तलवार खड़ग सब शस्त्र के साथ, भगवान विष्णु को देखिए सुदर्शन चक्र के साथ, राम जी को देखिए धनुष के साथ। हमारे कोई देवी देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। तो जब देवी देवता अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं है तो हम बिना शस्त्र के क्यों रहे? हमें भी एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के चलने होंगे, ताकि मंदिर की सुरक्षा के लिए कभी शस्त्र भी उठाना पड़े विधर्मियों के लिए, तो हमारे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए, है ना? तो सेवा, सुरक्षा। सुरक्षा की बात इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भैया आपने सुना होगा, हिंदी में वीडियो आते हैं तो शायद कि बहुत सारे विधर्मियों ने कहा राम मंदिर बन गया है, हमारी सरकार आने दो, हम मंदिर तोड़ देंगे। हमने कहा देखो 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है। अब किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि राम मंदिर की तरफ आंख उठा करके देख सके।
भारत का बच्चा बच्चा राम मंदिर के लिए निछावर होने के लिए तैयार है। तो यहाँ तो करकला का ये मंदिर शेरों का मंदिर है और वहां पे सुरक्षा की आवश्यकता बोलने की नहीं है मुझे, आपको स्वयं करनी है सेवा, सुरक्षा, संरक्षण। संरक्षण में केवल मंदिर को सफाई करना, मंदिर को सुरक्षित रखना, 100 साल के लिए बना के रखना नहीं होता है। हमें हमारे बच्चों को मंदिर लेकर आना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय च कल्पति न तीर्थ पद सेवाय जीवन नापी व्रतो हिषा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तीर्थों में कदम नहीं रखा, जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, जिसने कभी तीर्थ के जल में स्नान नहीं किया, उसका जीवन होना ना होना दोनों बराबर है। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को मंदिर से लगाव हो, वो मंदिर को संरक्षण कर सके। इसलिए बच्चों को भी मंदिर लेकर आना है, माताओं को मंदिर लेकर आना है, बुजुर्गों को मंदिर लेकर के आना है। हर एक प्रकार के वर्ग को मंदिर से जोड़ना है। और सबसे आखिरी विषय संवर्धन। क्या एक मंदिर से हम प्रसन्न हो जाएंगे? हर गांव में, हर क्षेत्र में देवी का मंदिर होना चाहिए, शिव का मंदिर होना चाहिए, गणपति का मंदिर होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भारत माता का मंदिर होना चाहिए और भारत माता के मंदिर के साथ साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हर क्षेत्र में मंदिर होना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र में मैं देखती हूँ मंदिर जर्जर हो गए हैं, गांव के लोग देखने वाले भी नहीं हैं। तो मंदिर का संरक्षण भी हम सबको मिलना के करना है। तो ये 4 चीजों को, आज ब्रह्म कलश की स्थापना है तो भगवान के पास आते हैं, कुछ लेके आते हैं, फूल, फल, पुष्प, दक्षिणा हम लेके आते हैं, पर भगवान के पास से हम कुछ लेके भी जाते हैं। तो क्या लेके जाना है भगवान के पास से? ये संकल्प कि हमें मंदिर की सेवा करनी है, हमें मंदिर की सुरक्षा करनी है, हमें मंदिर का संरक्षण करना है और मंदिरों का संवर्धन करना है। ये 4 चीजें अगर आप यहाँ पे लेके चले गए ना, तो मैं समझूंगी कि मंदिर में आपके साथ मेरा आना सार्थक हो गया। एक और बात बताती हूँ, बहुत देर तक मैं अपनी बातें नहीं रखूंगी क्योंकि आप सब सुबह से आए हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों को आपने अटेंड किया है। हम मंदिर जाते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं ना, तो हम कुछ चीजें लेके जाते हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान रखना, पूरी बात को ध्यान से सुनना मेरी, और ध्यान से सुनना। और अगर समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप 2-3 बार बाद में सुन लेना, ट्रांसलेट करवा लेना किसी से। मंदिर जाते तो हमारी थाली में कुछ चीजें होती हैं। पहला श्रीफल, नारियल, है ना, श्रीफल। दूसरा पुष्प, फूल, फ्लावर्स। तीसरा जल। चौथा रोली, तिलक। ये क्यों होती है हमारे पास? आपने कभी सोचा, विचार किया? आप काजू की खेती करते हो, कोई आपको 1-2 पाव काजू लाके दे दे तो आपको क्या खुशी होगी? आप सुपारी की खेती करते हो, कोई आपको आधा किलो सुपारी लाके दे दे, क्या खुशी होगी? आपके पास तो पूरा खेत है। आप नारियल की खेती करते हो, राइस की खेती करते हो, कोई आपको 2 किलो नारियल दे दे, आपको क्या खुशी होगी? जिस परमात्मा ने दुनिया में फूल बनाए, नारियल बनाए, उस एक नारियल से क्या खुशी हो जाएगी? परंतु लेके जाते हैं नारियल, क्यों? उसके पीछे का कारण है। नारियल देखा आपने, ऊपर से एकदम हार्ड, बहुत कठोर, एकदम हार्ड, पर अंदर से तोड़ो एकदम सॉफ्ट। भगवान कहते हैं तुम मेरे यहाँ नारियल लेके आओ या मत आओ, पर अपने आप को नारियल के जैसा लेके आना। ऊपर से तुम कैसे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी आंख है फर्क नहीं पड़ता, तुम काले हो गोरे हो फर्क नहीं पड़ता, तुम मोटे हो पतले हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा हाथ टूटा है पैर टूटा है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा दिल सॉफ्ट होना चाहिए नारियल की तरह। तो भगवान नारियल को स्वीकार करते हैं तो आपको भी स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज है फ्लावर, है ना। फूलों को आप देखो हमेशा सुगंधित होते हैं, खुशबू फैलाते हैं, सॉफ्टनेस होती है। जहां पे भी जाते हैं, हम कभी किसी से मिलते हैं, है ना, आपकी धर्मपत्नी है, रूठ गई, गुस्सा हो गई आपसे, तो क्या करते हो? उसको फूल लाके देते हो, फ्लावर लाके देते हो। आपको अगर माता को सजाना है, श्रृंगार करना है, तो क्या करते हो? माँ को फूल लाके देते हो। आपको किसी के यहाँ फंक्शन में जाना है, उसको क्या लेके? बुके लाके। फ्लावर्स गिफ्टिंग की एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो जाता, प्रसन्न हो जाता, आनंदित हो जाता है। ये फूल की विशेषता है। भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में फूल लेके आओ या नहीं, परंतु अपने मन को फ्लावर की तरह बनाओ, अपने मन को फूल की तरह बनाओ, सॉफ्ट बनो, सुगंधित बनो। तुम जहां भी जाओ लोग तुम्हें देख करके प्रसन्न हो जाए, तो फिर मैं फूल को स्वीकार करता हूं तो तुम्हें भी अवश्य स्वीकार करूंगा। तीसरी चीज सबसे विशेष है रोली।
दो चीजों से बनती है, हल्दी और चूना। हल्दी और चूना अहंकारी है, तेज है। जब दो अहंकारी व्यक्ति अपना अहंकार भूल करके आपस में मिल जाते हैं तो भगवान के माथे का तिलक बनते हैं। आप भी अपने जीवन का हर प्रकार का अहंकार छोड़ करके मंदिर के अंदर जाना, और जब अहंकार त्याग करके हम परमात्मा के शरण में श्री कृष्ण शरणम मम करते हैं तो फिर भगवान हृदय से हमको लगाते हैं, हमको अपनाते हैं, हमको स्वीकार करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई है ना? तो अब जब नारियल, पुष्प, जल और अक्षत, अक्षत समझते हैं? चावल है ना, क्या बोलते हैं आप लोग? अक्षत मतलब टूटा फूटा चावल नहीं, पूरा चावल, साबुत चावल। मतलब भगवान के पास जब अक्षत चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कायेन वाचा मनीषेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े से आपके, थोड़े से संसार के, पूरा का पूरा भगवान का। तो हम भी जब भगवान के पास जाएं तो अक्षत की तरह बन करके जाएं कि पूरे के पूरे भगवान के। ऐसा नहीं कि आधा परमात्मा का, आधा संसार का। जब भी मंदिर जाओ पूरी प्रसन्नता से देह अभिमान भूल करके भगवान को समर्पित हो जाओ। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि मैं एक तो आपके ब्रह्म कलश उत्सव को देखना चाह रही थी, साथ में आपके जितने भी फंक्शन हैं उनको अटेंड करना चाहती थी, आपसे चर्चा करना चाहती थी। और मेरा परम सौभाग्य है कि भगवती राजराजेश्वरी की ब्रह्म कलश स्थापना में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा कोई पुण्य रहा होगा कि मैं सीधे प्रयागराज से यहाँ की धरती में आई। और मैं आपको ये वचन देती हूँ, आपसे ये वचन दे के जाती हूँ कि जब भी करकलावासी, निट्टी ग्रामवासी मुझे यहाँ पे बुलाएंगे मैं दोबारा पुनः आपके यहाँ अवश्य आऊंगी, आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो बहुत आनंद आया आप सभी से मिलकर के। वैसे तो आप मुझे दूसरी चीजों के लिए जानते हैं, बहुत सारी बातें मैं करती हूँ, लेकिन ये समय, ये स्थान अलग है। यहाँ भगवान की बातें करना है। मैं कथा भी करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। हम दधीच ऋषि के वंशज हैं, हम मार्कंडे ऋषि के वंशज हैं, हम अगस्त ऋषि के वंशज हैं। हम अगस्त ऋषि के वो वंशज हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा दी। तो आपको भी ये करना है, शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा लेकर के हमें सनातन धर्म को मजबूत बनाना है, इतना दृढ़ बनाना है कि आने वाले समय में कोई भी विधर्मी हमारे धर्म की तरफ आंख उठा करके ना देख सके। उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बांध के पुनः हम जय जय घोष करेंगे और सब एक स्वर में मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवती राजराजेश्वरी की, सतगुरु नित्यानंद स्वामी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वालग अवड़ बಣ್ಣದ ಚಡೆ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತದಲೆ ಮಹಾಬಲ ಸುವರ್ಣ ಗಿರಣ ಇಪ್ಪತ್ತರು ಮತ್ತರಮೆಗೆ ಬಾಬಿಂತದಲೆ ഒരു ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಕಾರವಾಡಿಚಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಕಾರ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರದ ಹೊರಟು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅವನು ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ಮಡಿವಂತ ಬ್ರಾಣರಿಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠಣದ ಹೊರಟು ದೇವರಿನ ಒಲಿಪವನಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಕಾಯಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಹೆರ್ಕ ಇಂಬರಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗು ನಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದನಾರ್ ಗುಂಡಿಬಾಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪುರ್ತೂರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಿನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಮಿತ್ ಕೌಡರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತವಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ ಜವಣ್ಣನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬೆರೆತು ನಂಚಿನವರಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಬಿನ್ನಿ ಬೆಂಪನಾರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಮಿತ್ ಕೌಡೂರು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪುರ್ತೂರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿಬಲನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಏರೆಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆಗೆ ಅಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಂತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಕು ನಾಲ್ಪಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ನಾಯ್ಕ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪುರ್ತೂರು ಗೌರವನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ವದನೆ ನವನೀತ ಗಂಧವಾಹಂ ವಚನೆ ತಸ್ಕರ ಚಾತುರಿ ಧುರೀಣಂ ನಯನೆ ಕುಹನಾಶ್ರುಮಾಶ್ರಯೇಥಾ ಚರಣೆ ಕೋಮಲತಾಂಡವಂ ಕುಮಾರಂ ಚರಣೆ ಕೋಮಲ ತಾಂಡವಂ ಕುಮಾರಂ
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತಪ್ಪನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಲೋಕಗೂ ಮಂಗಳಾವಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಪಾತೆರಡು ಪಂಡೇರಿ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದು ಬೇರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ದು ಪೊರ್ಲಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬೇತೆ ಪಾವಡು ತೋಜಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡು ಹರಸುವುದು ಬೇಡ ಬಂಗಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉಣಸ್ಬಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪಾವಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಶ್ರದ್ಧದ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರ ಆ ಕಷ್ಟಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ ಎತ್ತನು ತಗಡು ಮಾಡುವ ಎಂಕಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲಾಲ ಎತ್ತನ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಅಂಡದಾನ ದೇವರನ್ನ ಪಣ್ಣಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಗಡು ಪಾಡುಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಿನ ಹೊರ್ತತ್ತು ಅಂಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಬರ್ಸನೆ ಮೂಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ತಗಡು ಪಾಡನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಇದೆ ದಾದ ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಗಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಮೇಧನ ಅಥವಾ ವಾಜಪೇಯ ಅತಿರಾತ್ರ ಅಂಟಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೋಮಯಾಗ ಆ ಸೋಮಯಾಗದ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಐತ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಕು ಯಜ್ಞಶಾಲದ ಆರಂಭಡು ಪತ್ನಿಶಾಲ ಅನ್ನು ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿ ಯಜಮಾನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಯಜಮಾನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಬಿಡುದು ಬೋರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪತ್ನಿಶಾಲೆ ಅಂತದ ಪತ್ನಿಶಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಯಜಮಾನೆ ಮೂಜಿ ಅಗ್ನಿನ ದೀವೊಂದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ದುಂಬುಗು ಸದಸ್ಸು ಒಂದು ಮಂಟಪ ಐಟೆ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಋತುಜರ್ನಾಗ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಅಧ್ವರ್ಯು ಉದ್ಗಾತ್ರ ಹೋತ್ರ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ಶಂಸನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಮಂಟಿನ ಈ ಜಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇದಿ ದಶಪದ ಅನ್ನೊಂದು ಐಟೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಕೊಣದ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಾನ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಯೂಪ ಬಂಡಿನ ಈ ಸ್ತಂಭನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಯೂಪ ಅಂದಾರೆ ಇಂಚ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಇಪ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಅವೇ ವಿಕಾಸ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದು ಪತ್ನಿಶಾಲೆ ತಿರೋದು ಸುತ್ತಬೋಳಿ ಆಂಡಿ ಐದು ನೈವೇದ್ಯ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಂದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ಹೋಗು ಬಣ್ಣಗ ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಂದರ್ಥ ಗರ್ಭಗೃಹಡು ದೇವರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿಕೆ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಡು ಉಲ್ಲರು ಎಂದು ಎನ್ನೋಡು ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬಂಟಿ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡು ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಗ ದೇವನ್ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಜ್ವಲನ ರುಚಿಂ ಅಭಿಧ್ಯಾಯ ದೇವರ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಡ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತ ಜ್ವಾಲ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಪರು ತೋಜುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚೆ ಏನು ನೋಡಿಗೆ ದೇವರು ಮಿತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶಾಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗೃಹಂತೂ ಎದುರದ ತೀರ್ಥಮಂಟಪ ಅವೇನು ಸದಸ್ಸು ಬಂಡಿನ ಜಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತೂವುಲ್ಲ ಯೂಪಸ್ತಂಭನೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಆತೀನಿ ದಶಪದ ಅವು ಮಹಾಬಲಿ ಪೀಠ ಆತೀನಿ ಇಂದರ್ಥ ಇಂಚ ಶ್ರೌತ ಯಜ್ಞದ ಶಾಲೆನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡೆ ಬಂಡಿನ ಜಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಪ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಸಂದೋಹದ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಕೃತಾರ್ಥರ ಅದು ಕುಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೋನಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂಟಿ ಕುಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಆ ಕೃತಾರ್ಥತೆ ಆ ಧನ್ಯತೆ ಐಕ್ ಸರಿಗಟ್ಟು ಮಂಜಿತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿಚ್ಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವರಿ ಎಂಚಿ ನಾನು ತೆರೆಯ ನೋಡೋದು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜಾಯಣ ದ್ವಾರ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟೆ ದೇವರು ಏತು ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಣ್ಣಾಗ ದೇವರಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣಂದೇ ಪಣಂಪಿನ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಕಿಲು 2 ಜನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಂತ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರಿಕೆಂಡ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಎಡತ ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪನು ದೊಂಕುದು ಪಸಂದು ಈ ಹಾವು ಆ ಸರ್ಪನು ದೊಂಕುದು ಪಸಂದೇರು ಎಡಕಾರಡು
ಆ ಹಾವುದ ಬಾಯಿದ ಹುಲ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಹಾವು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಕಲಿತಂದು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪನ ಬಾಯಿದ ಹುಲಾಡು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಉಂಟು ನಿಂಚಿನಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಧ್ವಜಾನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಒಂಜಿ ಆನೆ ಏತ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ತೆಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಆನೆ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು. ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಹುಲಾಡಿ ದಿಯೋರು ಬಂದಾಗ ಆ ಸರ್ಪ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡಕಾಡು ದೊಂಕು ಎಂದಾಂಡ ಆಯತು ಮಲ್ಲೆ ಆಯಾನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಪನ ಬೇಲೆಗೆ ದಿವೊಂದೆ ತಾಯೇತು ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದೇವರಿ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಆನೆನು ಬಾಯಿಡಿ ದಿವೊಂದಿನ ಸರ್ಪನು ಎಡಕಾಡು ದೊಂಕು ನಾಯನು ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಪರಿಗೆ ದಿವೊಂದೆ ಬಣ್ಣಗ ದೇವರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ. ಅಂಚುತ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಚ ಅಂಚುತ್ನ ದೇವರನ್ನು ಗರ್ಭಗೃಹಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಂತ್ರಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಆ ಉಲಾಯ್ಡು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಚಿನ ಅಂಬಣ್ಣಗ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರೀಭವ ಸುಖಾಯ ನಃ. ಇಡೀ ಲೋಕವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾದ ದೇವರು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಂಚ ತಥಾದೇವ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಿವರ್ಧಯ. ನಿತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಭೂತ್ ಪ್ರಜಾ ವಿರೋಧ ಅಸ್ಮಿನ್. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಡೀ ಜಾಗ ದೇವರನ್ನ ಒಠಾರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು. ಆ ಇಡೀ ದೇವರನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೈರುಧ್ಯ ಬರಂದೇ ಪೋವಡು, ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದೇ ಪೋವಡು, ಪರಸ್ಪರ ದಾದ ವಿಷಯಗಳ ಗಲಾಟೆ ಬರಂದೇ ಪೋವಡು, ವಿರೋಧ ಬರಂದೇ ಪೋವಡು ಎಂದು ಮಾಭೂತ್ ಪ್ರಜಾ ವಿರೋಧ ಅಸ್ಮಿನ್. ಈ ಜಾಗಡು ಮಾತರಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬರದು. ಯಜಮಾನ ಸಮೃದ್ಧತ ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಏರುಲ್ಲೇ ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುದು ದುಮ್ಮಾತ ಒರಿಯೇ ದುಡ್ಡು ಪಾಡದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಒರಿಯ ಯಜಮಾನ ಬಂಡ್ರೆಗೆ ಅವು ಈತ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಜಮಾನ ಬಂಡ ಏರಿಕೆಂಡ ಯಜ ಶಬ್ದವು ದೇವ ಪೂಜಾ ಅಂದರ್ಥ. ಏರು ಯಜನ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ಯಜಮಾನ ಎಂದರ್ಥ. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊಣತಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕೊಣತಂಡಲ ಆಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಹಚ್ಚಿನ ಯಜಮಾನ ಎಂದಾಂಡು ಹೊರತು ಯಜಮಾನೆ ಬಂಡ ದುಡ್ಡಿಚ್ಚುನಾಯ ಎಂದರ್ಥ. ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಯಜಮಾನ ಎಂಬುದಾರು, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಯಜಮಾನ ಎಂಬುದಾರು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಜಮಾನ ಸಮೃದ್ಧತ ದೇವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಜಿತ್ನ ಪೂವ ತುಳಸಿಯ ಏರು ಕೊಣದು ಗೊರಪಿನ ಆಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುದು. ಸಭೂಪಾಲಂ ತಥಾ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರ ವರ್ಜಿತಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಖಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಅಶ್ನುತಾಂ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾವಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ನ ರಾಜರ್ನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಪದ್ರವ ನಾಶಾವಡು, ಉಪದ್ರವಗಳು ನಾಶಾವಡು, ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶಾವಡು, ಉತ್ಪಾತ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಭೂಕಂಪ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಬರಗಾಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಆವಾಡು ಎಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೋಕಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇಣ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಹ ಎಂಕಲನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನಕುಲು ಅಧಿಕಾರಡಿಪ್ಪನಗಳು ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಡಪಲಕ ಆವಡೆ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಏರು ಜ್ಞಾನವಂತರ ಏರು ಪಾಪದ ಪ್ರಾಣಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಬಣ್ಣ ಪೆತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋವನ್ನು ಪಂಡ್ತೀನಿ ಪಂಡಗ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಆಂಡ ಪೆತ್ತ ಬಂಡಿನ ಚಿತ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದಾಂತೆ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮಾತ ಪೆತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಗೋವುಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ. ಅವು ತನ್ನ ಕಂಜಿ ಕೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪೇರನ್ನು ಎಂಕಲೆ ಕೋರ್ದಿ ಎಂಕಲೆ ಬದುಕ ಉಂಡು. 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪನ ಪೇರು ಬರಂಡ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲು ఆయన ದಾರೋ ಮಲ್ಲ ಮಾತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆ ಪೆತ್ತಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು, ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಂಡು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಜನಕುಲ ಪರವಾದ ಯಾನಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ್ನೆದುರು ಮಲ್ತದ ಆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು. ನೆಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರುಂಟು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು. ಒಂದು ಗುಡಿಗಡ್ಡೆಯ ಸುತ್ತುಬೋಳಿ ಮಲ್ತ ಮಂಟಪ ಮಲ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆತು. ದೇವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ವಿನಿಯೋಗಗೂ ಪೂಜೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಗೂ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದು
ಕಾಲ ಕಾಲದ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಕೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವಡು ಈ ನೆಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜ ಬೋಡಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಶಾಲನ ಗೋಶಾಲನ ಅವು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೋಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಜಿತ್ನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಜಿತ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪಿನ ಜಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಮೂಜಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಕ್ಕುಲಕ ಆವಡ ಎಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತ 4 ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರಡು ಎಗ್ಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಕೈ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ 4 ಕೈ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ದೇವರಿಗೆ ಎಡಮ ಕೈ ಉಂಟು. ಆಡಿದಾರ ದೇವರು ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲ್ಲಿ ಯಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಣಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವೈದಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಶ್ರೀ ದೇವೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಡಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಯನಾಥ್ ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಸಮಿತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿ ಮಂತದ್ದು. ಆ ಸಮಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜವನೇರು 10 ಜನ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಿತಿದ ಆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆದುಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಾದಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಜನ ಇನ್ನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತೇರ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಜನ ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. NP ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಧ್ವಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅನೇಕ ಮಹಾನೀಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭರಪೂರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾರವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 10,000 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನ್ನ ಸಮಾರಾಧನೆ, ದಿವ್ಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪರಿಕಲಶ ಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಆ ವೈಭವದ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಹಿತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖಂಡರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುನಿಲ್ KR ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು
ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗದ ಸರಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ವೈದಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಘ್ನಗಳು ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯನ್ನು ತಾನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಗು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಕೃತಕೃತ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಧನ್ಯಳಾಗಿದ್ದ, ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಾಯಿತು. ಕುಂಡಿಬೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಅವಧಾನಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ನಮ್ಮದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದವರು ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸರ್ತಿಯಾದರೂ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಜಾಗದ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ದೇವಿಯ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಕಜ್ಜಾಯ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೆರವೇರಂಡು ಗುಂಡಿಬೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಹರಿಭಟ್ರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನೆರವೇರ್ದು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಭಕ್ತರು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದೇವದಾಸಿಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡ್ದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚನೆ ಬೆಳಗಾಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ಊರ್ದಾಗಲು ಪರ ಊರ್ದಾಗಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹನ ಗೆತನಾಡು ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವ ಪರಿವಾರಲು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆವಡಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮನ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುಕುಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಐತ ಮದ್ದೆಡು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಯಾಗ ಹೋಮ ಹವನ ಈ ಜಾಗಡ ಆದು ಈ ಜಾಗಗೆ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸನ ತಂತಿರ್ಲೇರು ಮರಣಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆತಿನ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದ ಆತಂಡು ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೂತುಡ್ಲ ಹೊರಕಾಣಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತಾಲೂಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮೋರ್ದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕೊಂಡು ನಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಕಜ್ಜಾಯಡ್ ನಮ್ಮನ ನಿಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು 22 ಮಾಡಿದ 30 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ತಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಅವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಪತಿನ ಪೂಜೆದ ವಿಧಾನದ ಟೀಮ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಗಲಗನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಲಕ ನಮ್ಮನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಈ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊರಡಂದ ಪನೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಗುಲು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಿಗಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂದಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಡು ಸೇರಿದಾರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನಂಚ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಆವಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗುರುನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗದೇವರು ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಲಿತ್ತಿನ ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ವೈಭವಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತೇರ್ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಇನಿಕ್ ದೇವರಿನ ಬಿಂಬಾದಿವಾಸ ಆದು ಜಲಾದಿವಾಸ ಆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕರ್ಮಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚನೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲೋಡು ನಮವುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದೇವರನ್ನ ಆ ಕೆಲಸೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎತೋ ಭಕ್ತೇರ್ನಕ್ಲು ಈ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಪನ್ನೆ ಐಟೆ ದೇವರು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕೇನ್ ಐಟೆ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೇನು ದೇವರ ನಟಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕ್ ದೇವರು ದಾದನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಯೋಗ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಜಾಗಡ್ ಸೇರೊಂದು ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾತೇರು ಕೂಡೊಂದು ಮಲ್ತದ ಒರಿಯೊರಿಯರ್ದ ಆತಿನ ಆಪನ ಓಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಹಿಂದೂಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರು ಭಕ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರೇ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯಲ ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ನನೋರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಜಾಗಡ್ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೆ ನೆರವೇರಿಸಾಂಚನೆ ಯೋಗೋನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದಾದನ ನಮಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಆರು ತಂತ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕರ್ಮಾಂಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿನ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಅರೇನು ವೈಭವಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಇನಿ ಬೈಯಡು ಆಪನಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈಭವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೂರ್ಣವಾಯ್ನಂಚಿನ ಆ ದೇವರ ಅರ್ನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಐಟೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡು ಎಂದು ಎಂಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ನೆಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆದಂತಹ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನಡೆದಂಥ 28ರಿಂದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಡೆದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ಜನ ಬಂದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ದರ್ಶನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾವಿವತ್ತು ತುಂಬ ಅಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 20 ಸಮಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು 20 ದಿವಸ ನನಗನಿಸುವುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 100-200 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ 400ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 600 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ, ಈ 3 ತಂಡಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿನ ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಿಯ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಗಲಿರ್ಬೋದು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಬಂದವರಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆವಡೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದಾದಪ್ಪನ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ತೋಜಪೌಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು NP ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖಲು ಈ ದಾದನ ಚಾನಲ್ನ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಅಂಚಂಡ ನಿಖಲ್ನಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲುಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ ನಿಖಲ್ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಪುನೈಟೆ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ದೇವರು ಈ ಜಾಗದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗದೇವರು ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಖಲ್ ದಾದ ದೇವರನ ಚಾಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಭಟ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕುಡಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಅಡುಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಪೂರ ಸೇವೆನೆ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ಆ ಸೇವೆ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ. ಆ ಸೇವೆದ ಫಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ KR ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಈ ಜಾಗಡ್ ದಾದ ಎಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡ್ದು.